हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास आम डिस्कसन करवा पाने ओडिया पेडागोजीर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक एम फुल डिस्कस करवा। आगामी एसएसडी सेवक सेविका ओटीईटी जूनियर टीचर एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पिलामाने स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे पिलामाने। ऑप्शन ए रही पिलाटी कौन जानी जानिबा ना पिलाटी कौन पढ़िबो ताहा जानिबा ना पिलाटी मातृभाषा पई केतेक आग्रही जानिबा ना पिलार परिवार संपर्क रे जानिबा। राइट आंसर कोडा हो पिलामाने। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिलाटी कौन जानी ता जानिबा पई आमे प्रथमे चेष्टा करवा उचित। मन रखिए मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे पिलाटी कौन जानी ता जानापी चेष्टा करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने पिलाटी कहवा बेले कौनसी भूल थिले शिक्षक कौन करेंगे। पिलाटी कहवा बेले कौनसी भूल थिले शिक्षक कौन करेंगे पिलामाने। भूल को चिन्हट करेंगे ना भूल को बाछि जणाइबे ना भूल को ठीक करने को कहिबे ना पिलार भूल को सुधारी आनिबे वो निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। कौन करेंगे मन रखिए पिलामाने पिलार भूल को सुधारी आनिबे वो निजे बारंबार ठीक करी कहिबे। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने पिलामानंकु दल दल करी बसई सेमानंक भितरे आलोचना करने को सुजोग देले केउं दक्षतार विकास घटिताए पिलामाने। पिलामानंकु जदि दल दल करी बसई सेमानंक भितरे आलोचना करने को सुजोग देले तो केउं दक्षतार विकास घटिताए पिलामाने। कहिबा ना शुणिबा ना पढ़िबा ना स्वशिक्षण पिलामाने कोडा राइट आंसर को केउं दक्षता विकास घटिताए। मन रखिए पिलामाने स्वशिक्षण स्वशिक्षणर विकास घटिताए। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने भाषा शिक्षण पाई जो चारोटी कौशल प्रयोग करा जाए सेगुड़िक मध्य सर्वप्रथम केउंटी पिलामाने। तो आमर भाषा शिक्षणर चारोटी कौशल अच्छी ना शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा। तो सर्वप्रथम कौटा पिलामाने सर्वप्रथम दक्षता कौटा सर्वप्रथम दक्षता कौटा पिलामाने कौटा हम मन रखिए पिलामाने शुणिबा ना शुणिबा पिलामाने श्रवण कथन पठन लिखन। तो शुणिबा काम सर्वप्रथम मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा एगुड़िक केउं स्तर दक्षता पिलामाने। श्रवण कथन पठन लिखन एगुड़िक केउं स्तर दक्षता पिलामाने। प्राथमिक ना माध्यमिक ना उच्चस्तरीय ना विश्वस्तरीय पिलामाने एडा होइजिबो पिलामाने प्राथमिक ना प्राथमिक स्तर दक्षता। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिबा शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई किपरि आग्रही कराइबे। शिशुटी विद्यालय को आसीबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई क्यों आग्रही कराइबे किपरि आग्रही कराइबे पिलामाने। बही पढ़ाइबा ना अक्षर घसैबा ना अक्षर लेखाइबा ना गल्प और गीत शुणाइबे। प्रथमे कौन करेंगे माने पिलामानकु किपरि आग्रही कराइबे। प्रथमे गल्प और गीत शुणाइबे ना मन रखिए। तो प्रथमे गल्प और गीत शुणाइबा द्वारा कौन कि पिलामाने आग्रही हेबे। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा पठन दक्षतार विकास पाई शिक्षक कौन करेंगे। पठन दक्षतार विकास पाई शिक्षक कौन करेंगे अक्षर लेखा शिखेबे ना छवि देखेबे ना छवि और लेखा थिबा फ्लैश कार्ड देखाइबे ना बही पढ़िबे पिलामाने कौन करेंगे मन रखिए पिलामाने छवि और लेखा थिबा फ्लैश कार्ड देखेबे। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाए। आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा किपरि दिया जाए पिलामाने। अक्षर क्रम शिखाइबा ना वाक्यरु शब्द और शब्दर अक्षर ना शब्दर अक्षर ना अक्षररु शब्द और शब्दर वाक्य। मन रखिए वाक्यरु शब्द शब्दर अक्षर। मन रखिए आधुनिक प्रणाली रे अक्षर शिक्षा यही भाव में शिक्षा देउथिले वाक्यरु शब्द और शब्दर अक्षर। मन रखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने पठनर विकास पाई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। पठनर विकास पाई आमे केउं पद्धति ग्रहण करिबा। बही पढ़िबा को कहिबा ना अक्षर लेखिबा को कहिबा ना गल्प पठन प्रणाली ना
ଛବି ଦେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନେ ରଖିବେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କଥନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହେଇଥିବାରୁ, ନା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଶୁ କହିଥାଏ, ନା ଶୁଣିବା ସହିତ କଥନର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ନା କଥନ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍? କଥନ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ରୂପେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କଥନ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମୌଖିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ମା ପାଖରେ ଥାଏ? ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ମା ପାଖରେ ଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ମା ପାଖରେ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଶିଶୁଟି କେତେ ବର୍ଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 6 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷରେ ଯାଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପଢ଼େ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କି କି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ପଠନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କି କି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? କଳାଫଟା ଉପକରଣ, ଛବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ, ନା ଛବି ବହି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼, ନା ଅକ୍ଷର ଚାର୍ଟ ଓ ଶବ୍ଦ ଚାର୍ଟ? ପିଲାମାନେ କି କି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ମନେ ରଖିବେ କଳାପଟା ଉପକରଣ, ଛବିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲିଖନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଲିଖନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପିଲା ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସି ଲୁଚି ରହେ, ନା ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତ ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ ନା ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? କେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ, ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକରୁ, ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରୁ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ? ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ 1992, ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2000? କେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ ପଠନ କଥନ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ପାଲି ଭାଷାକୁ, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ, ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆଦିଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାକୁ, ନା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାକୁ, ନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାକୁ, ନା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କି ଲିପି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କି ମାତୃଭାଷା? କାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମାତୃଭାଷା। ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ହେଉନା କାହିଁକି ଘରର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିବା ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ?
ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତମେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ପଠନ କରିବା ବୁଝିବା ନା ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ନା ଲେଖିବା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ? ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ନା ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ଓ କହିବା এই ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଖିବା ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ଶିଖିବା ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଘଷି ମନେ ରଖିବା? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାମଟି କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାମଟି କରିବେ ନାହିଁ? ବାଲିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା ପାଇଁ କାମ ନା ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ନା ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ପେନସିଲ୍ ରଖି ଦାବି ଦେବା ନା ସରଳ ରେଖା ଓ ବକ୍ରରେଖା ଉପରେ କାମ ଦେବା? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ପେନସିଲ୍ ରଖି ଦାବି ଦେବା। ଏହି କାମଟି କରିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ପାଖରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଏକ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ପାଖରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? କେହି କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ନା ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ କେହି କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କେହି କାହା କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ନା ସମ୍ବାଦ ପଠନ ନା ସରସ ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ ତ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନାଭାବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ? ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ନା ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ନା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ନା ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ଦେଖିଥାଏ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ? ଶିଶୁଟି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖେ? ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବ ନା ତାହା ହିଁ ଲେଖିବ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିବା ନା ଗଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ଘରେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣିବା ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବା? କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଚନା ଲେଖାଇବା ବେଳେ ତ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରଚନା ଲେଖି ଆଣିବା ପାଇଁ କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାକୁ କିପରି ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତାକୁ କିପରି ଲାଗେ ଆପଣାର ଲାଗେ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗେ ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗେ ନା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲାଗେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗେ ନା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗେ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କଥନ ଓ ପଠନ ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ ନା ପଠନ ଓ ଲିଖନ ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନକୁ କୌଶଳକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଟି କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ଲିଖିତ ଭାଷା ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା ନା ମାନକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ କଥିତ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ବିରେ ଦେଇଛି ପାଠଦାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ସିରେ ଦେଇଛି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଡିରେ ଦେଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହା ନିରାକରଣ କରିବା କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ପିଲାମାନେ କଥୋପକଥନ ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ନା ଲିଖନର ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତାଟି କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 9ଟି ନା 9ଟି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା କହିବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ତାପରେ ଆସୁଛି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଏସବୁ 9ଟି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 4ଟି କୌଶଳ ଶୁଣିବା କହିବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲିଖନ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା ନା କଥିତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନା 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ନା ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଖେଳ ନା ବନାନ ଖେଳ ନା ଶବ୍ଦାନ୍ତ ଖେଳ ନା ହତାକ୍ଷରୀ କବିତା ଖେଳ ପିଲାମାନେ
କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବନାନ ଖେଳ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ନା ମାନବିକ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ମନେ ରଖିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ନା ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ନା ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ନା ଚଳନ ଦୋଷ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ପିଲାମାନେ। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁଟି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ NCF 5ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଫରେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ? NCFର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା? ପଠନକୁ ଆମେ ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ନା କ'ଣ କ'ଣ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପଠନକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 8। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ସରଳ ପଠନ ନା ଜଟିଳ ପଠନ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ ନା ଉତାରି ନେବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ବିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଡି ଦେଇଛି ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗଭୀର ରସାନୁଭୂତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛି। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? 20ଟି ନା 21ଟି ନା 22ଟି ନା 23ଟି ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ମନେ ରଖିବେ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିରୁତା ଭାଷାକୁ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ନା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ନା ଶିବଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ଭାଷା ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦର୍ଶନ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ ନା ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ନା ଲିଖନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଶଳ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ
লিখন কৌশଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ এই ଦୁଇଟି କୌଶଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ କୌଶଳ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ କି ପିଲା ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ କି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ରଚନା ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ କି ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣି ଲେଖିପାରିବ? ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ କି ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ରଚନା ଲେଖିବ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଲିଖନର ବିକାଶ ଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା ନା ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ନା ବାରମ୍ବାର କଟା କରି ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ବୋଲି କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା MLEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? MLEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଏରେ ଦେଇଛି ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବି ଦେଇଛି ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ମାସ୍ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଡି ଦେଇଛି ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। MLEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମାତୃଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ? ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନା ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ନା ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ପଠନ ନା ପଠନ ଓ କଥନ ନା କଥନ ଓ ଶ୍ରବଣ ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ପିଲାମାନେ এই ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ। କାଲଭେରିଆ ମାତୃତ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ? ପେନସିଲ ଓ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ନା କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଗୃହକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଥୋପକଥନ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନା ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? ଡୋରି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ବିର୍ ଦେଇଛି କଳାମାଣିକରେ କବିତା ସାରମର୍ମ ଲେଖ, ସିର୍ ଦେଇଛି ଚୁନି ଚୁନି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ଡି ଦେଇଛି ସୁନା ଫୁଲ ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଲେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? କାଉ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ବିର୍ ଦେଇଛି କାଉକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଇଥାଏ, ସିର୍ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ?
ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ବସିଥାନ୍ତ, ଖାଇଥାନ୍ତ, ଉଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତୁମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥାନ୍ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ ପିଲାମାନେ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନା ମାତୃଭାଷା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମାତୃଭାଷା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ତ ଏଇ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ଉଦାରତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ଚାବିକାଠି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରୋଫେସର ଯଶପାଲ ନା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନା ସ୍ପେନ୍ସର ନା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲ ପିଲାମାନେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଫେସର ଯଶପାଲ କହିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଆକାଶର ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ରଙ୍ଗ ନା ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ ନା ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ନିରବ ପଠନ ନା ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନା ଦଳଗତ ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିରବ ପଠନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ପୁନଃସଜ୍ଜୀକରଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବୋଧାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରବଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଭିତରୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ? କଥନ ନା ଲିଖନର ନା ବ୍ୟାକରଣର ନା ପଠନର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପଠନର ନା ପଠନର। ମନେ ରଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ନା ପଠିତ ପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସ୍ତରକୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ପିଲାମାନେ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାର ସ୍ତରକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତା ଜାଣିବା ନା ପିଲାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେତେକ ଆଗ୍ରହୀ ଜାଣିବା ନା ପିଲାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାଟି କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ? ହସିବା ପାଇଁ ନା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ?
ମନେ ରଖିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାଟି କହିବା ବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ପିଲାମାନେ? କିପରି ହେବେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ବିଷୟ ବାଛିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? କିପରି? ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ ନା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନଟି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କିଏ? ତ ଆମର 9ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 4ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟା କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପଢ଼ିବା ନା ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା ଶୁଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କହିବା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଖିବା। ତ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ? ଲିଖନ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଲିଖନର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଲେଖିପାରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହସ ଖେଳ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହସଖୁସି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକ ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା କି ପ୍ରକାରର ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ନା ସମ୍ବାଦ ପଠନ ନା ସରସ ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପଦ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ଏଇଟା ପଦ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ ପିଲାମାନେ? ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଳ୍ପନା ଦେଇଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ? ନା ଚିନ୍ତା
ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ନା ଭାଗବତରୁ ନା ମହାଭାରତରୁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଥିରେ ଆସିଛି ଏଇଟା? ମନେ ରଖିବେ ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ 62। ମନେ ରଖିବେ 62 ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ 50%? କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିବାରୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ, ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ। ଶିଶୁର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? କେତେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ 40% ଥାଏ ପିଲାମାନେ, 40% ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୁଏ? କମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ ନା ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲେଖି ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।